नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र ने कहा कि वह अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 146 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय वालों आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों विशेष हफ्ते का आयोजन अज तो। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यत्नां सदका जम्मू एक वड्डी सिक्ख्या केंद्र वजों तेजी दे नाल उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृतक देह अलीगढ़ लिजाई गई। बुलंदशहर जिले के नरोरा घाट विच अज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गन्ने की कीमत वधाउण अते बकाया रकम की अदायगी के मुद्दे ते किसानां दी पंजाब सरकार नाल गलबात बेनतीजा रही। पैरालंपिक 2021 खेडां जापान की राजधानी टोक्यो दे विच पलक तो। भारत के 54 खिडारी 9 मुकाबलियां दे विच भारत की नुमाइंदगी करनगे। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र ने कहा कि सरकार अफगानिस्तान के विच फसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लियाउण दे लई वचनबद्ध है। विदेश राज मंत्री वी मुरलीधरन ने कोची विच पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अफगानिस्तान के विच फसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी ते केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जिहड़े भारतीय अफगानिस्तान तो वापस आउणा चाहुंदे ने अते जिन्हां ने विदेश मंत्रालय के हैल्पलाइन नंबरां ते संपर्क कीता है, सरकार उन्हां दी सुरक्षित वापसी नूं यकीनी बनाएगी। इस तो पहला उन्होंने केंद्र सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो वालों आयोजित किए गए कोविड टीकाकरण अते कोविड अनुकूल व्यवहार ते जागरूकता की डिजिटल वैन नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दौरान 146 भारतीय नागरिकों के एक होर बैच नूं दोहा तो भारत वापस लिया जा रहा है। कतर दे विच भारतीय दूतघर ने एक ट्वीट करके कहा है कि 146 भारतीय नागरिकों नूं अफगानिस्तान तो सुरक्षित कढ़ के दोहा लिजाया गया है अते इन्हां नूं भारत भेजिया जा रहा है। दूतघर ने इस तो पहला 135 भारतीयों के बैच नूं काबुल तो दोहा लिजा के भारत भेजिया सी। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि कतर तो दोहा स्थित भारतीय दूतघर ने इन्हां यात्रियों की सुरक्षित भारत वापसी नूं यकीनी बनाउण दे लई हर तरह की सहायता प्रदान की है। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय हवाई फौज के एक विशेष जहाज राही कल 168 यात्रियों नूं जिन्हां विच 107 भारतीय नागरिक शामिल ने काबुल तो दिल्ली लिआंदा गया सी। मंत्रालय ने अफगानिस्तान दे विच रह रहे सारे ही भारतीय नागरिकों नूं अपील की है कि वह किसी भी तरह की सहायता की लोड़ होण ते दूतघर दे विशेष अफगानिस्तान सैल दे नाल संपर्क करन। केंद्रीय खजाना मंत्री सीतारमण ने देश के विच कई महिला केंद्रित योजनावां शुरू करन अते केंद्रीय कैबिनेट के विच कई महिलावां नूं मंत्री वजों शामिल करन दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शलाघा की है। उन्होंने कहा कि इस वेले केंद्रीय कैबिनेट के विच ज्यादा महिला मंत्री ने। उन्होंने कहा कि केंद्र वालों शुरू कीतियां गईयां उज्जवला जनधन अते मुद्रा योजनावां दे विच महिलावां नूं तरजीह दित्ती गई है। उत्तर प्रदेश के विच गंगा एक्सप्रैस वे स्कीम लई पंजाब नैशनल बैंक वालों मंजूरशुदा 5100 करोड़ रुपए के कर्जे नूं ट्रांसफर करन मौके उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास नूं हमेशा ही तरजीह दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास की कल्पना के नाल बनिया है, जिस नाल देश कोविड-19 महामारी के माड़े प्रभावों तो बाहर आउण दे योग होया है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रैस वे न सिर्फ कनैक्टिविटी नूं वधाएगा सगों रखिया गलियारे समेत कई योजनावां नूं लागू करन विच मददगार साबित होवेगा। आने वाले दिन में ये एक्सप्रेसवे बनाने के बाद उस एक्सप्रेसवे में इस डेस्टिनेशन से उस तक जाने का सिर्फ विषय नहीं है, दोनों साइड पर बिजनेसेस भी चलेंगे। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी और ये नोडल डिफेंस कॉरिडोर का भी, और जहां मैं विदाउट एग्जैजरेशन बोल पाऊंगी पिछले 60 साल में 70 धीरे 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 दशकों से होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 4-5 साल में ही बनाकर दिखाने के लिए एक साहस उत्तर प्रदेश दिखा रही है।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਧਰੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ IIM ਅਤੇ IIT ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ BSF ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰੋਰਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ वजों उभरे सन। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले
हर दुखी जन को प्रभु राम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੰਨੂਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹਰ ਵਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ 2021 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 54 ਖਿਡਾਰੀ 9 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 54 ਖਿਡਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 146 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਈ ਗਈ। ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰੋਰਾ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ 2021 ਖੇਡਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਕ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 54 ਖਿਡਾਰੀ 9 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।